Okay, good morning everybody, class students, social service subject. Okay, today 11th B chapter, maybe complete chapter. Maybe 11th B chapter ending logo now. Already మనం last గాంధీజీ లాస్ట్ మూమెంట్ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ని డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ అవేంటో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ముస్లిం లీగ్. ముస్లిం లీగ్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక పార్టీ, ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషన్. సపోర్ట్ ద ముస్లిం పీపుల్, రైట్ ద ముస్లిమ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ద ముస్లిమ్స్, ఫర్ ద బెనిఫిట్స్ ముస్లిమ్స్. Muslim League organization established in 1905. I mean, during the Vande Mataram movement. 1905 to 1935. During the 30 years period, there is no actively in India. Only some regions, some areas. 1935, after the Muslim League is very active in India. Right? The Second World War time, British government support the British government promised the independent of the Indian government, India. For Indian leaders and the British government officers agreement there. The agreement meant promise the independent of India. During the Second World War, our India also support the Britishers. After Second World War, okay, promise the British government. After Second World War, the England election, general elections in England. General election period, there are main two parties there in England. First party, Conservative Party and Labour Party, main party. Conservative Party leader already the Indian England Prime Minister Winston Churchill there. Second party, Labour Party leader Attlee. Oh, Second World War, England a victorious country, I mean allied group country. Winston Churchill going on elections. Under the elections, England people, England voters is very clever. Why? There is no elected of the Winston Churchill. Winston Churchill main aim during the Second World War, the allied group leader country, allied group head country, led country England. Allied is became a victorious country. Axis group defeated. Second World War completed. చేసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత విన్స్టన్ చర్చిల్ ఏం చేసిన ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్ళాడు. అతను గెలిపిస్తారని ఒక ఆశ, అంబిషన్. కానీ ప్రజలు అతను గెలిపించకుండా అట్లీ పార్టీ, లేబర్ పార్టీ విన్నాయి. లేబర్ పార్టీ అధికారంలో రావడంతోనే అతను ప్రామిస్ చేశారుగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఇక లేబర్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కూడా మనకి
ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఉంది. నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, రిమైన్ కంట్రీస్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కంట్రోల్డ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. వన్ బై వన్ కంట్రీస్ is when the independent by the British government, by the, especially Attlee government. According to manifesto, Attlee sent the cabinet mission from England to India. Cabinet mission visit in India. Main purpose independent. British government get independent is immediately the Indian leaders, Congress leaders established the house, Constituent Assembly House. The people, I mean cabinet mission people, discuss of Indian leaders, Indian freedom fighters. The time Muslim League is the main role playing in India. Why? India, majority people, Hindus, minority people, Muslims, major minority people. Okay, Christians, Jains, Sikhs, Buddhists, okay, some minority people there. Major population, minority population, Muslims. The Muslim League leader Muhammad Ali Jinnah, the leader of the Muslim League. The Jinnah main some meditations occurred in India. Main the Jinnah theory, dual race theory, తెలుగులో ద్విజాతి సిద్ధాంతం. Two races mean ద్విజాతి mean dual races mean Hindus, Muslims. హిందూ ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు రెండు వేరు జాతులు, వీళ్ళకి సపరేట్ కంట్రీస్ కావాలని చెప్పేసి ఈయన మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే వాంట్ టు సపరేట్ కంట్రీ ఫర్ ద ముస్లిమ్స్కి ఒక సపరేట్ కంట్రీ కావాలని చెప్పేసి ఆయన డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ చేయడం జరిగిందో మరి ఆ డిమాండ్ తగ్గట్టుగా కొన్ని యాజిటేషన్స్ తీసుకురావడం. అండ్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే స్టార్ట్ ఇన్ 1946. డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే or India, there are communal revolts started. Face the communal revolts. Communal revolts mean Hindu Muslims మధ్య భయంకరమైనటువంటి రివోల్ట్స్ అంటే గొడవలు, ఘర్షణలు బయలుదేరి హిందూ ముస్లింల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే హిందూ ముస్లిమ్స్కి సెపరేట్ కంట్రీ కావాలి, మరియు ముస్లిమ్స్ సెపరేట్ కంట్రీ కావాలని డిమాండ్ అవ్వడం. ఆ టైంలోనే మన ఇండియన్ లీడర్స్, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఏం చేశారంటే ముస్లిం లీగ్కి వాళ్ళు సపరేట్ కంట్రీ కావాలని కోరుకున్నారు ముస్లిమ్స్. కాబట్టి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇండియాలో వైలెన్స్ క్రియేట్ చేసేది, ఒక కమ్యూనల్ మత ఘర్షణలు బయలుదేరినాయి. కాబట్టి మరి ఇండియన్ లీడర్స్ కూడా ఆల్రెడీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసిన ఇండిపెండెంట్ ఇటారు. ఇదే టైంలో ముస్లిమ్స్ సెపరేట్ కంట్రీ కావాలని కూడా డిమాండ్ స్టార్ట్ చేశారు ముస్లిమ్స్. టైంలోనే మన ఇండియన్ లీడర్స్ మరి తప్పని బస్సులో మరి ముస్లిం లీగ్కి సపరేట్ కంట్రీగా డిమాండ్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ డిమాండ్తో నార్త్ వెస్టర్న్ ప్రావిన్స్లో ఉన్న సింధు ప్రావిన్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ప్రావిన్స్లో ఉన్నటువంటి బెంగాల్ ప్రావిన్స్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ బంగ్లాదేశ్ వన్స్ అపాన్ టైము బెంగాల్ ప్రావిన్స్. ద టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి పార్ట్స్ని పాకిస్తాన్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. పాకిస్తాన్ అనేది 1947 ఆగస్టు 14th ఫామ్ అయింది. అంటే మన ఇండిపెండెంట్ 15th ఇచ్చారు మిడ్ నైట్, వాళ్ళకి మార్నింగ్ అంటే 14th మార్నింగ్ డే టైము ఫస్ట్
ముస్లిమ్స్కి సెపరేట్ కంట్రీ. అంటే ఇండియా సపరేషన్ జరిగింది, ఇండియా డివైడ్ అయింది. అంటే ఇండియాని 2 దేశాలుగా 2 కంట్రీస్గా బ్రిటిషర్స్ డివైడ్ చేశారు. పర్పస్ ఏంటంటే రిలీజియన్ బేస్ మీద ముస్లిమ్స్కి ఒక సపరేటు కంట్రీ ఉంటుంది, అంటే రిలీజియన్ మతపరమైన దేశంగా ఫామ్ అయింది. థియోక్రాటిక్ సొసైటీ అంటారు, మతపరమైన రాజ్యంగా ఫామ్ అయింది. అదే మిడ్ నైట్ అంటే ఆగస్ట్ 15 అంటాం. అప్పుడు 1947లో ఇండియాకి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేయడం. ఇలా మన ఇండియాలో 1945 to 1947 ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఆఫ్టర్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ అక్కడ ఇన్ ఇండియా. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గాట్ ఇండిపెండెంట్, our India got independent from Britishers. After so many incidents occurred in India, lakhs of people migrated from Pakistan to India. Lakhs of people migrated from India to Pakistan. Why? There are people are settled in regions. Suppose Hindus settled in Pakistan. The Pakistan Hindus migrated Pakistan to India. That time, so many problems rise in India. So many communal revolts rise in India. So many human damage, human loss in India. That time, Gandhi is very sorrow. Gandhi is very suffer from the incidents. Gandhiji and Nehru declared our India is not religion country, India not Hindu country. Okay, Muslims separate country declared by the British government. Okay, Muslims purpose Muslim state Pakistan. Okay, India not Hindu state, India is a secular state declared by Gandhi and Jawaharlal Nehru. ఇండియాని మతరాజ్యంగా కాదు, మాది మత దేశం కాదు. పాకిస్తాను మతపరమైన దేశం, ముస్లిమ్స్ కొరకు ఏర్పడింది. కానీ ఇండియా ముస్లిమ్స్కి, హిందూస్కి అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు. అంటే ఇండియా ఈజ్ సెక్యులర్ కంట్రీ. మరి ముఖ్యంగా గాంధీ, నెహ్రూ ఒక మెసేజ్ని పబ్లిక్లో తీసుకెళ్తున్నారు. మెసేజ్ మీడియా ద్వారా మెసేజ్ పంపించారు. ఇండియాలో ఉండేటువంటి ముస్లిమ్స్కి మేము కంపల్సరీగా సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఇండియాలో ముస్లిమ్స్కి వాళ్ళ లైఫ్కి, వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఒక పర్మిషన్, అంటే వాళ్ళకి ఒక టాడీ ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పుడు ఇండియాలో కమ్యూనల్ రియోట్స్ ఆగిపోయి చాలామంది మెజారిటీ పీపుల్ మరి ముస్లిమ్స్ ఇండియాలోనే స్టే అయ్యారు, ఇండియాలోనే సెటిల్ అయిపోయినారు. పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది హిందూస్ వచ్చారు, కొంతమంది ఉంటే చాలామంది రాగలిగారు, రాని వల్ల అక్కడ స్టే అయిపోయారు. ఈరోజు ఇండియాలో ముస్లిమ్స్ నియర్లీ 20 crores పీపుల్ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రజెంట్. దానికి ఈరోజు మెజారిటీ సెకండ్ హిందూస్ తర్వాత ముస్లిమ్స్ ఉండడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇండియా డిక్లేర్ చేసింది ఇండియా నాట్ రిలీజియన్ కంట్రీ. ఓన్లీ నాట్ హిందూస్ సపోర్ట్, ఈవెన్ హిందూ, ముస్లిం, ఆల్ రిలీజన్, ఆల్ క్యాస్ట్ ఆర్ ట్రీట్ ఈక్వల్. అందరినీ సమానంగా ట్రీట్ చేస్తాం. భయపడాల్సిన నో ఫియర్, నో సఫర్ అని చెప్పేసి నెహ్రూ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఇండియాలో ఉండేటువంటి ముస్లిమ్స్ అంతా ఇండియాలో వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోవాలి. ఆ టైంలో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడున్న ముస్లిమ్స్ పాకిస్తాన్ అంటే పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హిందూస్ ఇండియాలో. ఆ టైంలో చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు, వైలెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇనియో గాంధీ దీని మీద ఎక్కువగా సఫర్ అవటం. 1948 జనవరి 30న
గాంధీ అసాసినేషన్ జరిగింది. మహాత్మా గాంధీని మరి ఒక ఫెనాటిక్, మనకి హిందూ ఫెనాటిక్ అంటారు అతన్ని. ఒకప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ మెంబర్ అని చెప్పేసి తర్వాత అతన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది. అతను ఒక ఫెనాటిక్ అంటే ఉన్మాది, మతోన్మాది అంటారు. అతని పేరు నాథురామ్ గాడ్సే. నాథురామ్ గాడ్సే అతను మరి గాంధీని షూట్ చేయడం జరిగింది ఢిల్లీలో. జనవరి 30, 1948 అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఓన్లీ 4-5 months గాంధీస్ డెత్, అసాసినేషన్. పొలిటికల్ లీడర్స్ మర్డర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క డెత్ని ఎలా చెప్తామంటే ఇంగ్లీష్లో అసాసియేషన్ అంట. అసాసినేషన్ మామూలుగా డై అని, డెత్ అని, డెడ్ అని ఎక్కువగా వాడరు ఇంగ్లీష్లో. గాంధీ అసాసినేషన్ జరిగింది, గాంధీని చంపడం, చనిపోవడం జరిగింది. ఇట్లా ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 1947 August 15 India became an independent country. Our Indian leaders, our Indian freedom, our Indian independent from బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియాకి ఇండిపెండెంట్ చేసి వాళ్ళ దేశం వెళ్ళిపోవడం. బ్రిటిషర్స్ ఎవరు ఇండియాలో లేరు, వాళ్ళ కంట్రీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఇలా మనకి స్వాతంత్రం అనేది వచ్చింది. లాంగ్ స్ట్రగుల్. ఈ మూమెంట్లో గాంధీ పీరియడ్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పీరియడ్ ఉన్నాయి, మోడరేట్స్ ఉన్నారు. లాంగ్ స్ట్రగుల్, నియర్లీ 100 years లాంగ్ స్ట్రగుల్. ఒకవైపు టూ స్పేస్ కనుక చూస్తే మనం మరి ఒక స్పీడ్లో వైలెన్స్ మెథడ్ కనుక అంటే మన భగత్ సింగ్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, రాజ్గురు, సావర్కర్, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, అల్లూరి సీతారామరాజు, some group of people follow the violence method, adopt the violence method. The people need, want, ambition also. Our India got independent from Britishers. Same Gandhi also main need, want independent from Britishers. Gandhi followed the non-violence methods. Ultimately, finally, under ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్, గాంధీ లీడర్షిప్లో జాతీయ కాంగ్రెస్, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది మరి స్వాతంత్రం తీసుకురావడం జరిగింది ఇండియాకి. జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో లీడర్షిప్లో మెయిన్గా ఆ ఆర్గనైజేషన్ పార్టీ అనేది స్వాతంత్రం తీసుకురావడం జరిగింది. మరి సుభాష్ చంద్రబోస్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఉన్నారు. మరి సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్. వారు డిక్లేర్ చేశాడు బ్రిటిషర్స్. ఇలా మనం అన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు మరి 8th క్లాస్ వాళ్ళ యొక్క హోంవర్క్ ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ బ్రీఫ్లీ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ, INA, ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ అంటే మనకి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆర్గనైజేషను ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ గురించి మీరు చదివి రాయాలండి 8th క్లాస్.